अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं सारम के निकाह पर। फैसल जो मेरा भाई है, मेरा कज़न है, उसके सलमा आपी का सगा भाई, समरा आपी का सगा भाई, मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा, आज उसके बेटे का निकाह है और हम यहाँ आए हुए हैं। आपकी तीनों कैंची नहीं आ सकी क्योंकि उनकी कुछ तबीयत भी सही नहीं थी और दूसरा वो उन्होंने पेंटिंग भी अपनी मुकम्मल करनी थी। तो बाकी फंक्शंस में इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ होंगे। आज वो नहीं है। आपको मैं आज यहाँ का सारा व्यू कराती हूँ। अब मैं घर आ चुकी हूँ। मैं ना एक्चुअली वहाँ पर ना माइक ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। ना सलमा आपी से मिला पाई, ना सारम बैरम और समरा वगैरह ये सब जो थे ना वो सब वहाँ थे, उनको भी ना दिखा सकी। दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी और मैं ज़्यादा नहीं कर सकी। आपको पता है शादियों पे इसी तरह ही ये ढोल ढमक्के होते हैं और शोर शराबा होता है, भंगड़ा शंगड़ा, इस तरह ही लड़के शुगर लगाते हैं। हमारी फैमिली में तो माशाल्लाह सब यूं ही शुगर लगाते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब हम फैसल ये कहने पे मजबूर हो गया था कि यार बस कर दो कि कल तुम लोगों ने नहीं परफॉर्म करना, आज ही सारा कर दोगे। तो बच्चे हंस के कह रहे थे कि मामू फ़िक्र ना करो, हम कल भी कर देंगे, हम परसों भी कर देंगे। ये देखें जी, मैं छत पे आई हुई हूँ। कल जो बच्चों के कपड़ों पे कलर लग गया था चेयर से, तो वो फिर मैंने धोए हैं, इनसे सारे वो कलर उतारा है ब्लीच में भिगोकर। अब उसके साथ साथ बकाया कपड़े भी धो दिए हैं। तो अभी इनको नीचे लेके जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि पीनो क्या कर रही है। ये देखें जी, आधे उतार कर ले गई हूँ, बाकी ये हाथ में पकड़े हुए हैं और बाकी ये व्यू है जी। मिट्टू क्या कर रहा है, चीख रहा है। हाँ जी, क्या हुआ है, क्या है, कैसे हो, ठीक हो? चलो अजाने हो रही हैं। नहीं जी, देखें शहजाद साहब क्या कर रहे हैं। मेरा किचन का काम सारा हुआ ख़त्म। अब मैं जाकर देखती हूँ कि शहजाद साहब क्या कर रहे हैं। कपड़े बाबा दूधिया साफ। हाँ जी, की हो रहा है? हेलो, बिरयानी बना रहे हैं, नजर नहीं आंदा भी पेंटिंग नहीं तुसी तिक्के सीख कबाब बनाओ, मेरे फेवरेट हो ने। आई डोंट लाइक बिरयानी। ਜ਼ਹਿਰ ਕਬਾਬ शाह साहब खुद खाओ, ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, खुद खाओ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खाओ ਹੈ खाओ, ਇੰਜ ਦੇ ਜਵਾਬ खा के फिर मैंने उत्तो जाके दसना कैसे बने सा। ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਸਨ, शर्म तो नहीं आती वैसे। ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਬਾਬ। सारा दिन गर्मी च खलो खलो के पिट पिट मरो ते काम करो हैं, ते बदले दे विच सुनन नूं ऐ मिले जहर। पीनो अज तेरे मुंह चो जहर निकलदा पे, जहरीली नागन होई है तू। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। हर काम हर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने सब नूं अपनी अपनी ड्यूटी दी है और हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। समझ आई ना? ज़्यादा गल्लां करन दी ज़रूरत नहीं है। हर बंदे च ना अल्लाह ताला ने अलहदा अलहदा टैलेंट्स रखे हैं। ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਗੇਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਇਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। पीना मैं तेज होंदी ना तो फिर तेरे नाल ना होंदी, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, क्योंकि एक म्यान च ना दो तलवारां नहीं रह सकदियां। समझ आई ना? है ना? ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਮਾਗ। हाँ, उस दिन सारा व्लॉग ही उड़ाता। ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हाजिर नहीं होंदा ना। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कल थोड़ी देर लिए व्लॉग बनाया तो तुसी क्या मेरा हाथ दुख रिया होवे। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ पेंटिंग ज़रूरत होए, जिस तरह तुसी कमेंट कर दो कि आपसे पेंटिंग लेनी हो तो कैसे रबता करें, तो पेंटिंग मैं आर्डर नहीं लवांगा, मैं जिहड़ियां बना लांगा, जिहड़ियां मेरे को अवेलेबल होणगियां वो मैं तुहानूं भेज दांगा कि ए मेरे को हैगियां जे पसंद है तो इन्ना जो पसंद कर लो। क्योंकि ऑर्डर लैके अगर मैं बगैर पैसों के ऑर्डर ले लेना तो पहले पेंटिंगां मेरे को 2 पईयां होईयां, वो लेंदा ही नहीं पिया। वो बंदे ने आर्डर दे दित्ता बाहर दे मुल्कों, ना पैसे एडवांस भेजे ना कुछ, पेंटिंगां उस तरह बणियां पईयां ने, ना हुण वो फोन सुनते ने ना पेंटिंगां चुकते पे ने। इस तरह पहले भी मेरे नाल किसी ने कीता सी, तो हुण मैं एडवांस अगर पैसे ले लेना तो मैं फस जाना वा। मेरे को अगर पेंटिंग नहीं कंप्लीट हुंदी या उन्हां दी मर्जी दे मुताबक नहीं बनदी तो मैं शर्मिंदा हुंदा रहना वा। क्योंकि उत्थों बह के समझाउण च और इत्थे बह के समझण च बड़ा एक डिफरेंस हुंदा कि किस तरह दा मेरे मोबाइल दे कलर होर ने, उन्हां दे मोबाइल दे कलर होर ने, कलर दे विच डिफरेंस आ जांदा है। महंगे मोबाइलों के कलर होर हुंदे ने, सस्ते मोबाइलों के कलर होर हुंदे ने, उन्हां नूं क्लीयर नहीं हो रही हुंदी पिक्चर कि उही सेम कलर, वो कहंदे 19-20 का, मतलब बहुत सारे चक्कर हुंदे ने यार। तुसीं समझदे हो आर्ट नूं, अगर जिहड़ा आर्ट नूं समझदे हो ते इस तरह तस्वीर देखण च और कैमरे दे विच तस्वीर देखण च बड़ा फर्क हुंदा। अच्छा हुण मसला हैगा है कि अगर तुसीं कोई पेंटिंग खरीदनी होएगी मैं बना लवांगा, जदों मैं अपलोड कर दियांगा यूट्यूब ते भी, अपने इंस्टाग्राम ते भी, तुसी मेरे को खरीद सकते हो, पेंटिंग बिल्कुल खरीद सकते हो। मैं करना ही काम इसलिए कि मेरे को कुछ इंस्टाग्राम दे बारे च दसो ना। इंस्टाग्राम मेरा हैगा शहजाद SHAHZAD रुस्तम RUSTAM 05, शहजाद रुस्तम 05, स्पेस कोई नहीं पानी, मेरी आईडी आ जाएगी उत्थे, तुसी मैनूं मैसेज करो, मैं हर बंदे दे मैसेज दा रिप्लाई करना। मेरे को अज तक मेरे ख्याल शायद कोई एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं पिया होया, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो बहुत घट लोग होंगे ने ਜਿਹੜੇ इत्थों मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू पेंटिंग बनाते हैं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर भी पेंटिंग अपनियां कभी तस्वीरां या अपलोड नहीं कराई या उन्होंने अपना बिजनेस नहीं बनाया। उत्थे मैं सिर्फ हसाण लई लोकां नूं फनी कंटेंट बनाना, फनी वीडियोज़ बनाना वा, उन्होंने मैं बिजनेस नहीं बनाया। तो क्योंकि आर्ट लवर इत्थे है ही कोई नहीं, आर्ट दे विच किसी नूं दिलचस्पी है ही कोई नहीं। आर्टिस्ट को लोग पेंटिंग कि चलो यार आर्टिस्ट बेचारा भुखा मरन डिया है, कदर कोई नहीं। आर्टिस्ट की टैलेंट की कदर नहीं है साडे मुल्क दे विच। जो मर्जी तुसीं हुण कहंदे रहो, लेकिन साडे मुल्क विच आर्टिस्ट जिन्ने भी ने ना, उन्हां दे कोई अच्छे हालात नहीं ने। तुसीं इत्थे सोशल मीडिया ते आर्टिस्ट नहीं आंदे, क्योंकि आर्टिस्ट जिहड़ा हुंदा बड़ा सेंसिटिव हुंदा, वो किसी कोल हत्थ नहीं फैला के भीख मंग सकदा। जिस तरह कई आर्टिस्ट तुसीं वेखे ने अजकल, कुछ ड्रामिਆਂ ਦੇ भी आर्टिस्ट है, कुछ करते फिरते ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। मेरा रिप्लाई करने का मकसद यह होंगे कि उन्होंने मैं क्लीयर करदा कि तुहाडी सोच गलत हैगी, मैं इस तरह नहीं हैगा। तो यह जोड़े आर्टिस्ट होंगे ने सेंसिटिव होंगे ने, साडे मुल्क विच इन्हां दा कोई प्लेटफार्म नहीं है प्रॉपर। लोग कहंदे ने जी तुसीं एग्जीबिशनां लगाओ, ये करो, उहदे लई करोड़ां रुपया लाखां रुपए चाहिए होंगे। नाले साडे कोल जगह ही नहीं है, ਅਸੀਂ बना के कित्थे रखीए। इस पेंटिंग नूं फ्रेम कराउण लई अच्छा जिहड़ा ना मैनूं 15,000 रुपया चाहिए, 5,000 वाला फ्रेम तो अच्छा ही नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। मैं 10-15,000 का फ्रेम कित्थों करावां? 10-15-20,000 रुपये इहदे उत्ते खर्चा आंदा बनाउण दे। ऑयल कलर इन्ने महंगे ने, कैनवस इन्ना महंगा इंपोर्टेड, यानी 40-50,000 की मैं पेंटिंग बनावां तो उन्होंने मैं बेचां किन्ने दी? इत्थे लाख रुपया कौन खर्चेगा? कोई भी नहीं। इत्थे कमर्शियल लोग पेंटिंगां खरीदते हैं, जिहड़े छापे जिहड़े प्रिंट होए हुंदे ने, उन्हां ते हल्की जी टचिंग होई हुंदी, इंज लगदा जिवें हत्थ दी पेंटिंग बनी हुई है। वो लोग 10-20,000 की पेंटिंग खरीद के तो खुश होंगे ने। लोग इन्ना कोई पैसा डेकोरेशन ते लांदे ने। इत्थे आर्ट लवर्स नहीं ने हुण, सॉरी टू से, मतलब शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, साडे मुल्क विच कदर नहीं है टैलेंट की। देखो मैं आर्टिस्ट भी हाँ, मैं फनी कंटेंट भी हज़ारां वीडियोज़ बना चुकिया और भी बड़े काम करना। मैं बिजनेस भी किन्ने कर चुकिया जिंदे च मैनूं बहुत लॉस होया। छोटे छोटे बिजनेस कमेटियां पा के बोलन दे तीनों नहीं पीना तू हुणे मैनूं क्यों मेना मारिया कि तू कोई काम नहीं कीता? मैं कोई कदी काम नहीं कीता। कपड़े लिया के तैनूं दिंदा रहा, तू वेचदी रही ऑनलाइन, तू रिश्ते भी करांदी रही है, तू भी बड़ी फफ्फे कुट्टण हैगी है, तू भी कोई गल छड्डदी नहीं हैगी। ना बिल्कुल
क्यों? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ शुक्र ਕਰ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਨੂੰ हाँ। ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। कि शहजाद साहब बहुत मेहनत करते हैं। टू बी ऑनेस्ट अपने बच्चों वास्ते यकीन करो इन्नी सिरदर्द होंदी है इन्हां दी, लेकिन ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਾਲਜ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਮਸਾਏ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੀਨੋ ਨਹੀਂ ਪੀਨੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੀਨੋ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਏ, ਫਫੜੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਕਲਰ ਕਰ, ਸਕੂਨ ਕਰ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰੁਸਤਮ ਜਾਂ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ 2,28,000 ਜਾਂ 25,000 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। 2,25,000 ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ यार हमें भी बता दे वायरल किस तरह होते हैं, हमें भी ट्रिक बता दे। लोकी ट्रिकां पुछण ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਫਾਲੋਅਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਰ। ਆਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿਪਸਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ 10-10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਲੈ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਹਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ 10-10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। YouTube ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੀਨੋ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 'ਚ ਦੇਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਓ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਔਰ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਫੈਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਡਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆ ਭਾਬੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਜਵਾਈ, ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵੇ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਏ ਸੀ 2019 ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਵੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੀਵੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਇੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਿਟਰ ਟਰੂਥ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਲੌਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਇਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਿਆ ਦੁਪੱਟਾ लेकर ये करते रहते हो। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕਰ ਹਮਸਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ टाइम के क्या बात है। वो कहते हैं मामा देखा लोग बातें करते थे ना, आज वही लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि बाबा को बाहर लोग मिलने आते हैं। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਟਰੋਮੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਜ਼ੀਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਫਜ਼ੀਲਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਾਹਤ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਅਸਮਾ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਪਸ਼ਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਜ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਲਾਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਮੀਨ। ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਇਲਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬੇਅਬ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ, ਛੰਨੋ ਛੰਨੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ USA ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਨੇ। UK ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ عطا ਫਰਮਾਏ ਜਾਂ ਬੇਟੀ عطا ਫਰਮਾਏ, ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ عطا ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਮਰਾ ਹੈਗੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन या रब्बिल आलमीन। ਕੱਲ ਦੇ ਵਲੋਗ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।